Okay, I'm going to share the screen. Okay, दिसते का सर्वांना? स्क्रीन शेअर केलेली दिसते का? हो सर. Okay, okay. So in our last lecture we discussed about what is mean by a canonical transformation. Okay, we are discuss we already discussed about some of the um, mechanics background, such as Lagrangian, what is mean by Newtonian mechanics, what is a Lagrangian mechanics, what is Hamiltonian mechanics, and on which basis we are going to define the canonical transformation. Okay, so these are the some of the Legendre transformation equation, which is written as, okay, most famous equation which are written as, okay, just a minute. एकच मिनिट. स्लेट जरा टेस्ट करून पाहतोय मी. स्लेटचा प्रॉब्लेम आहे. ओके. So in our last lecture we discuss about the Legendre's transformation. Okay, from which we derive the two equation set. Okay, u is equal to partial differentiation of this function with respect to x, and y is equal to partial differentiation of that function with respect to y. Okay, so Legendre's transformation, where we change the dependency of the function, where we change the dependency of the function. That means we if we consider initially the function f as a function of two variable x and y, then we change the dependency of this function on this variable xy as variable u and y. पहिल्यांदा हे फंक्शन कशावर डिपेंड होतं, तर एक्स वाय व्हेरिएबल होतं, एक्स वाय व्हेरिएबलवर होतं. आता ज्या वेळेस मी फंक्शनची डिपेंडन्सी चेंज करतोय म्हणतोय, त्यावेळेस हे ओल्ड व्हेरिएबल एक्स मी रिप्लेस करतोय न्यू व्हेरिएबल वाय ना, आणि आपण त्याला असं म्हणतोय की यू इज इक्वल टू डॅ बाय एफ डिवायडेड बाय डॅ बाय एक्स. मागच्या स्लाइड मध्ये दिसलेलं आहे ते, इथं आहे इथं. Okay, so this in Legendre's transformation we simply done that we change the dependency of the function. Okay, त्याच्यावर आता मी काही जास्त बोलत नाहीये. Next we are going to derive the equations related to generating function, related to generating function. So what is mean by a generating function? तर जनरेटिंग फंक्शन म्हणजे काय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. ओके, मग आता आपण काय शिकणार आहोत, तर जनरेटिंग फंक्शन. There are four generating functions in canonical transformation. ते आपण एक प्रत्येक चारीच्या चारी डिराइव्ह करणार आहोत, त्यांचे सेट ऑफ इक्वेशन्स. ओके, सो फॉर a canonical transformation, for a canonical transformation, for a canonical transformation, a generating function is defined in such a way that it is a function of, it is a function of one old variable, one old variable and one new variable. It is a function of one old variable and one new variable, or we can say that it gives the relation between old variable and new variable.
ओल्ड व्हेरिएबल आणि न्यू व्हेरिएबल मधलं जे रिलेशन दिलं जातंय ते काय आहे आपण थोडक्यात म्हणूया, त्यालाच म्हणूया जनरेटिंग फंक्शन. ओके. सो if we consider for a canonical transformation, okay, if we consider Lagrangian L, which is a function of a old variable qk and pk, and also we consider another Lagrangian which is a function of new variable qk and pk. Okay, so this is a set of old variables. Okay, and this is the set of new variables. Okay, so if we consider the Lagrangian, two of the Lagrangian, of which one include the old variable, set of old variable, whereas another include the set of new variables. Okay, if these both these Lagrangians satisfy, if L and L dash satisfies Hamiltonian इक्वेशन, जर हे दोन लॅग्रॅन्जियन हॅमिल्टोनियन इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असतील, हॅमिल्टोनियन प्रिन्सिपल सॅटिस्फाय करत असतील, म्हणजेच काय, डेल्टा और व्हेरिएशन फ्रॉम time t1 to t2 of L dt is equals to 0. That is variation of integration from limits t1 to t2 of that Lagrangian function, it is equal to 0. This is we write for this Lagrangian which include old variables. Similarly, we can write for these Lagrangian which include new variables, which is written as delta is equal to integration delta into integration from t1 to t2 L dash dt is equal to 0. Is equal to 0. Okay, suppose this is equal to it as equation number 1. Okay, but we know that there is a famous relationship between Lagrangian and Hamiltonian. For L it is written as k is equal to 1 to n pk into qk dot minus h. And similarly we can write for L dash, it is written as summation over k runs from 1 to n capital pk into capital qk dot minus h dash. ओके, हे रिलेशन आपण लिहिले, कुणासाठी लिहिले, न्यू व्हेरिएबल साठी. पुट 2 इन इक्वेशन 1, put 2 in equation 1, what we get, हे याच्यामध्ये ठेवलं, इथं नेऊन हे एल डॅश इथं पुट केलं, इक्वेशन 2 इक्वेशन मिळतील. काय, पहिलं इक्वेशन मिळेल डेल्टा इंटिग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2. ओके, एल ची व्हॅल्यू इथं पुट केली, समेशन ओव्हर के रन्स फ्रॉम 1 टू n स्मॉल pk qk dot minus h into dt is equal to 0. Call it as equation number 3. Similarly, we can write from equation 2 and 1 delta integration from t1 to t2 L dash value इथं पुट करूया आता. ओके, काय येईल, summation over k runs from 1 to n pk qk dot minus h dash into dt is equal to 0. Call it as equation number 4. काय केलं पहा, 4 नंबर इक्वेशन पर्यंत येण्यासाठी आपण काय केलं, तर आपण 2 सेट घेतले लॅग्रॅन्जियनचे. एक सेट होता तो ओल्ड व्हेरिएबलचा होता, दुसरा सेट होता न्यू व्हेरिएबलचा होता. स्मॉल क्यूके आणि पीके काय आहेत, तर ओल्ड व्हेरिएबल आहे, आणि कॅपिटल क्यूके आणि पीके काय डिनोट करतात, तर सेट ऑफ न्यू व्हेरिएबल्स डिनोट करतात. ओके, इफ एल अँड एल डॅश
if we consider here, or if we assume here, if L and L dash satisfy the Hamiltonian principle or Hamiltonian equation, we state that variation of the Lagrangian, it is equal to 0, or we can say that out of infinite number of paths the particle can travel from one point to another point. The point actually it is travel is the point at which Lagrangian is minimum or extremum. हे आपण शिकलेलो आहे लोअर स्टँडर्ड्स मध्ये. ओके, म्हणजे आता तुमच्या पीएससीच्या थर्ड इयरला तुमचं हे झालेलं आहे. ओके, मग त्याच्यावरून ही दोन इक्वेशन लिहिली आपण, दोन वेगवेगळ्या लॅग्रांजियनसाठी, ओल्ड सेट मधल्या आणि न्यू सेट मधल्या. मग आता त्याच्या पुढे आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेट फॉरवर्ड मॅथमॅटिक्स आहे. लक्षात घ्या, लॅग्रांजियनचा फॉर्म्युला माहिती आहे, एल इज इक्वल टू पी आय क्यू आय डॉट मायनस एच. आता हा लिहिला ओल्ड व्हेरिएबल साठी एक आणि न्यू व्हेरिएबल साठी एक. मग हे दोन नंबरचं इक्वेशन एल इथं पुट करणार, एल डॅश या इक्वेशन मध्ये पुट करणार, त्याच्यावरून तुम्हाला 3 आणि 4 नंबरची इक्वेशन मिळाली. ओके, देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी सिंपली सबट्रॅक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. आता काय केलं पुढं, 3 मधून इक्वेशन नंबर 3 मधून इक्वेशन नंबर 4 काय करतोय आपण, सबट्रॅक्ट करतोय. जे इक्वेशन नंबर 3 मायनस इक्वेशन नंबर 4. मग ते लिहिताना आता कसं लिहितोय मी, डेल्टा इंटिग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2, कॉमन आहे ती टर्म, पहिली टर्म लिहावी लागेल, काय आहे, समेशन ओव्हर के रन्स फ्रॉम 1 टू n pk qk डॉट मायनस h मायनस summation over k runs from 1 to n pk qk dot minus h dash into dt is equals to 0. Call it as equation number 5. काय केलं, सिंपली हे इक्वेशन 3 आणि 4 नंबरचं इक्वेशन मिळालं. 3 नंबर इक्वेशन मधून आपण 4 नंबर इक्वेशन मायनस केला. आता यातल्या डेल्टा इंटिग्रेशन t1 t2 आणि हा शेवटचा d2 कॉमन आहेत, म्हणजे ते काय करूया आपण, कॉमन टर्म म्हणून बाहेर घेतले आणि राहिलेले यांचं डायरेक्ट सबट्रॅक्शन घेतलं आपण. ओके, सो व्हॉट वी गेट द इक्वेशन नंबर 5. दिस इक्वेशन इज व्हॅलिड ऑर सॅटिस्फाय. This equation is valid or satisfied only when this term is some function of, this is assumed to be function of some arbitrary function f, derivative of some arbitrary function f. f काय, f is the arbitrary function, any arbitrary function. इक्वेशन 5 कधी सॅटिस्फाय होणार आहे बघा, इथं दिलेलं आहे इक्वेशन 5 कधी सॅटिस्फाय होणार आहे, तर इक्वेशन 5 सॅटिस्फाय होणार आहे ज्या वेळेस, म्हणजे ही टर्म इक्वेशन नंबर 5 ची LHS टर्म इज इक्वल टू 0 कधी येईल, ज्या वेळेस आपण ही टर्म जी ब्रॅकेट मध्ये आहे, ओके, स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये किंवा चौकटीमध्ये आहे, तिला f मानू, पण तो f काय असणार आहे, तर f असा असला पाहिजे, तर f हा फंक्शन असला पाहिजे कुणाचं, तर सम आर्बिट्ररी फंक्शनचा तो डेरिव्हेटिव्ह असला पाहिजे. हे f फंक्शन याच्या जागी आपण लिहिणार आहे, पण ते f फंक्शन कसं असलं पाहिजे, तर आर्बिट्ररी फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह असलं पाहिजे. ओके, सो हियर if we consider this is at df by dt, okay, we can write df by dt is equal to काय येणार आहे, तर ब्रॅकेट मध्येच लिहूया, समेशन ओव्हर k runs from 1 to n pk qk dot minus h minus in bracket summation over k is equal to 1 to n pk
QK डॉट मायनस H डॅश. ओके, ही टर्म असली पाहिजे या आर्बिट्ररी फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हची, त्यावेळेसच ते इक्वल टू 0 येणार आहे. म्हणजेच थोडक्यात काय मी म्हणतोय, df बाय dt, त्याला इक्वेशन म्हणूया काहीतरी आपण, इक्वेशन नंबर 6, महत्वाचं इक्वेशन, सगळ्यात महत्वाचं इक्वेशन बरं का, याला स्टार म्हणूनच ठेवायचं. ओके, दॅट मीन्स df बाय dt, व्हॉट इज दिस? दिस इज L, and what is this? This is L dash. This is what is this? This is the L dash. सेकंड टर्म काय डिनोट करते, तर L dash डिनोट करते. फर्स्ट टर्म काय करते, L डिनोट करते. सो the derivative of some arbitrary function, this equation state that the derivative of some arbitrary function, it is equal to difference between a Lagrangian of the system of the particle. काय तर हा जो आर्बिट्ररी फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज द इक्वल टू डिफरन्सिएशन, इट इज इक्वल टू डिफरन्सिएशन ऑफ द लॅग्रांजियन. कुठले लॅग्रांजियन? दिस इन्क्लूड द लॅग्रांजियन विथ ओल्ड व्हेरिएबल्स और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, and L dash denotes the Lagrangian with new coordinates or new variables. बघा, हे एक रिलेशन मिळालं. आणि हे जे F फंक्शन आहे त्यालाच आपण काय म्हणतोय, तर जनरेटिंग फंक्शन. त्यालाच काय आपण नाव देणार आहे, तर जनरेटिंग फंक्शन. दिस इज द एनी आर्बिट्ररी फंक्शन which is used in a transformation equation, which is used in a transformation equation. So in short we can say that generating function is defined as it is a function of a one old variable and one new variable. इथं जर पाहिलं तर इथं काय, ओल्ड व्हेरिएबल सुद्धा इन्क्लूड होत आहेत, न्यू व्हेरिएबल सुद्धा इन्क्लूड होत आहेत. म्हणून त्याला मी सिंपल भाषेत काय म्हणतो, तर जनरेटिंग फंक्शन हे असं फंक्शन आहे जिथं ओल्ड व्हेरिएबल आणि न्यू व्हेरिएबल दोन्ही सुद्धा काय होत आहेत, इंट्रोड्यूस होत आहेत. ओके, मग आता 4 प्रकारचे जनरेटिंग फंक्शन आहेत तुमच्या स्टडीला. बघा, हे इक्वेशन स्टार, जे इक्वेशन नंबर 6 जे मी दाखवलेलं आहे ते अगदी पक्क लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, मग 4 तुम्हाला जनरेटिंग फंक्शन आहेत. फर्स्ट वन इज F1, which is the function of QK, capital QK into T. Okay, F2 second generating function is also function of QK, capital PK T. Third generating function F3 is a function of PK, QK and T. And fourth generating function is the function of PK, capital PK and T. आता हे सर म्हणणार लक्षात कसं ठेवायचं सर, तर पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं काय, स्मॉल QK 2 वेळा येतोय, त्यानंतर स्मॉल PK 2 वेळा येतोय. लिहिताना असे तुम्ही लिहून टाकायचे F1, F2, F3, F4 आणि याच्या आत सुरुवात करताना स्मॉल QK 2 वेळा. ओके, स्मॉल PK 2 वेळा. त्यानंतर काय, QK आणि PK अशी सिरीज आहे, QK कॅपिटल PK, QK कॅपिटल PK. आणि टाइम तो काय, कोऑर्डिनेट इथं इंट्रोड्यूसच होणार आहे. म्हणजे हे व्यवस्थित लिहिता आलं पाहिजे. This is the first generating function, this is the second generating function, this is third and this is the fourth. Okay, there are 4 generating function. Okay, मग आता generating function इथं आहे, it is a set of how many number of degrees of freedom किंवा coordinate, किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किंवा किती कोऑर्डिनेट या सेट मध्ये इन्क्लूड करतोय एक जनरेटिंग फंक्शन. तर आता इथं जर पाहिलं, फॉर दिस QK देयर इफ सपोज देयर आर n नंबर ऑफ QK कोऑर्डिनेट्स, कारण आता आपण काय म्हणतोय, K रन्स फ्रॉम 1 to n, म्हणजे n नंबर ऑफ QK कोऑर्डिनेट्स आहेत इथं. तसेच n नंबर ऑफ PK कोऑर्डिनेट आहेत.
आणि एक कोऑर्डिनेट तुमचा काय आहे, टाइम कोऑर्डिनेट आहे. म्हणजेच दिस इज द सेट ऑफ टॉइस n plus 1 coordinates. Each generating function is a set of twice n plus 1 coordinates. परीक्षेत मी टाकेन, ISC एक्झामला हा क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके, तर जनरेटिंग फंक्शन काय आहे, तर टॉइस n plus 1 कोऑर्डिनेटचा तो एक सेट आहे. ओके, कसे लिहायचे हे आता तुम्हाला कळालं. आता डिराय करायचे काय, तर हे जे ओल्ड कोऑर्डिनेट आहे तुमचा हा क्यूके म्हणताय त्याला, आता तुम्ही जर पीके कॅपिटल पीके मध्ये ट्रान्सफॉर्म करत असाल, स्मॉल कॅपिटल क्यूके ला स्मॉल क्यूके मध्ये जर ट्रान्सफॉर्म करत असाल, तर त्यांच्यामधले जे रिलेशन आहे किंवा सेट ऑफ रिलेशन आहे ते आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. ते काय करायचे, प्रूव्ह करायचे. तर यात काही शंका आहे का कुणाला, म्हणजे पुढे जायला आपल्याला? नो सर. आहे का दुसऱ्या कोणाला? नो सर. ओके, then next we are going to consider the first generating function. This is suppose case first. ओके, त्याच्या आधी मी एक इक्वेशन लिहून घेतो. df by dt is equal to, मग अशी आपण इक्वेशन नंबर 6 म्हणून अज्युम केलेलं, pk qk डॉट मायनस h मायनस समेशन ओव्हर pk qk डॉट मायनस h डॅश. खूप महत्वाचं इक्वेशन आहे. Here case first. Okay, so case first which consists of the first generating function, which is the function of a small qk, capital Qk and t. Okay, if suppose this generating function f1 is an exact differential function, this is the exact differential function which is a function of a qk, small qk, capital Qk, that is the old variable, new variable qk and time. If this function is the exact differential function, so we can write df1 divided by dt, it is equal to summation over k partial differentiation of this function f1 with respect to first coordinate, that is qk, into we can write qk डॉट डिअलेम्बर्ट प्रिन्सिपल मध्ये तुम्ही बऱ्याच वेळा हे लिहिलेले, किंवा तिथं डी क्यू के लिहिता तुम्ही, याच्या जागी काय लिहू शकतो आपण, असं सुद्धा लिहू शकतो डी क्यू के. ओके, प्लस समेशन ओव्हर के रन्स फ्रॉम 1 to n. आता 1 to n लिहित नाही इथं, अज्युम करा ते 1 to n. ओके, partial differentiation of this function f1 with respect to capital Qk into Qk dot plus dabba f1 divided by dabba t. काय केलं आपण, यालाच आपण काय म्हणतोय, याला इक्वेशन समजा 1 म्हटलं, याला इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं. आपण काय केलं, इक्वेशन नंबर 1 which include the generating function f1 which is a function of some variables qk, qk and t. Okay, then we consider this function is an exact differential function, then we write or we differentiate, partial differentiate this equation with the 3 coordinate with respect to 3 coordinates, small qk, capital Qk and t. त्यानुसार हे इक्वेशन या पद्धतीत लिहिलं आपण. Okay, then subtract this equation 2 from equation star. या स्टार इक्वेशन मधून हे इक्वेशन 2 काय केलं आपण, सबस्ट्रॅक्ट केलं. आता यालाच आपण f1 करस्पॉन्डिंग टू f आहे इथं, बरं का, f1 करस्पॉन्डिंग टू f आहे. मग आता इथं df1 डिवायडेड बाय dt मायनस df1 डिवायडेड बाय dt काय येणार आहे,
इथं एफच्या जागी F1च आपण कन्सिडर करतोय, म्हणजे dF1 डिवायडेड बाय dt मायनस dF1 डिवायडेड बाय dt करस्पॉन्ड टू 0, म्हणजे LHS ला 0 आला. आता इथं वेगळा कलर घेतो मी. इथं QK डॉट आहे, इथं सुद्धा QK डॉट आहे या इक्वेशन मध्ये. इथं QK डॉट आहे, कॅपिटल QK डॉट. इथं सुद्धा कॅपिटल QK डॉट आहे. ओके, त्यानुसार आता सबस्ट्रॅक्शन आपल्याला करायचंय. ओके, मग आता त्यानुसार मी इक्वेशन पहा कसं लिहितोय. आता QK डॉटची टर्म इथं आहे, स्टार मधून आपण हे इक्वेशन मायनस करतोय, म्हणजेच ती टर्म कशी लिहावी लागेल, समेशन ओव्हर के इन ब्रॅकेट PK minus dabba F1 or partial derivative of function F1 with respect to dQK into QK dot. पहा काय केलं आपण, स्टार इक्वेशन मधून इक्वेशन 2 मायनस करायचे. QK डॉट कॉमन आहे, बाहेर काढला राईट हँड साइडला. समेशन कॉमन आहे, लेफ्ट हँड साइडला कॉमन काढलं. आत काय राहिलं, PK डॉट पीके राहिला, स्मॉल पीके राहिला, मायनस ही टर्म वजा करतोय म्हणून मायनस डॅबा F1 बाय डॅबा QK. ओके, ही झाली पहिली टर्म. तशीच दुसरी टर्म तुम्ही लिहू शकता, समेशन ओव्हर के मायनस समेशन ओव्हर के पीके. पीके आता QK डॉटची इथं टर्म आहे, मायनस करतो इक्वेशन 2, म्हणजे इथं येईल प्लस डॅबा F1 बाय डॅबा कॅपिटल QK इंटू QK डॉट. आता इथं सर प्लस कसं आलं, तर नीट डेरिव्हेटिव्ह बघा. इथला काय केलंय आपण, मायनस साइन. आता इथं जर आत डेरिव्हेटिव्ह दिलं तर काय आलं, मायनस PK QK डॉट आली का ही टर्म, इथली टर्म मिळाली आपल्याला. आता इथं मायनस करतोय, सेकंड टर्म मायनस करतोय, म्हणजे ही टर्म मायनस आली पाहिजे. मग आता इथं जर आपण हे मायनस साइन आत दिलं तर येत आहे ते, म्हणजे ते चिन्हाचा घोळ व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा. आता राहिली तिसरी टर्म. तिसरी टर्म काय राहिली, डॅबा F1 बाय डॅबा टी. मग आता ती टर्म इथं लिहूया, ती कशी येईल, H डॅश मायनस H मायनस डॅबा F1 बाय डॅबा टी. कारण मायनस मायनस प्लस H डॅश आधी लिहूया आणि मायनस H नंतर लिहूया, मायनस डॅबा F1 बाय डॅबा टी. हे कुठलं झालं, इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3. आता जर इक्वेशन नंबर 3 पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसेल, काय आहे, these variables QK, capital QK and T are the independent variables or coordinates. ते कसे इंडिपेंडंट आहेत, कोऑर्डिनेट किंवा व्हेरिएबल काय आहेत, इंडिपेंडंट आहेत. म्हणजेच DQK आर नॉट इक्वल टू म्हणजे 0, तसंच आपण म्हणू शकतो कॅपिटल DQK इज नॉट इक्वल टू 0, तसंच आपण म्हणू शकतो DT इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. मग ह्या टर्म इंडिपेंडंट असल्यामुळं त्यांची व्हॅल्यू 0 असणार नाही. बघा या इक्वेशन 3 मध्ये QK, कॅपिटल QK, T, these are the arbitrary functions or independent variables. Okay, so they are not equal to 0. ते इक्वल टू 0 नसतील. ओके, तर इथं dt राहिला पहा. तर ते जर 0 नसतील तर ऑब्विसली हे RHS ची व्हॅल्यू 0 कुणामुळे येणार असेल, तर या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 0 असू शकते, या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 0 असू शकते, या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 0 असू शकते. ओके, मग आपण जर आता हे पाहिलं तर इथं दिस टर्म PK मायनस डॅबा F1 बाय डॅबा QK इज इक्वल टू 0 जर अज्युम केली तर त्याच्यावरून तुम्हाला एक सेट मिळाला, PK इज इक्वल टू डॅबा F1 बाय डॅबा QK. पहा
Similarly, we can write for capital PK, PK is equal to minus dabba F1 by dabba QK. And third, we can write H dash minus H is equal to dabba F1 by dabba T. हे 3 सेट तुम्हाला मिळाले. हे काय मिळाले? 3 सेट इथं मिळाले पहिल्या जनरेटिंग फंक्शनसाठी. मग आता काय करायचंय, जर तुम्हाला या फॉर्म मध्ये जनरेटिंग फंक्शन आलं, तुम्हाला दिसत आहेत कोऑर्डिनेट कुठले कुठले इन्व्हॉल्व आहेत इक्वेशन मध्ये, स्मॉल क्यू के आहे, कॅपिटल क्यू के आहे, तर तुम्ही डायरेक्ट काय करू शकता, स्मॉल पीके ची व्हॅल्यू बघा. आता याचा अपोजिट कॅपिटल स्मॉल क्यूकेचा अपोजिट कोण आहे, स्मॉल पीके. त्याची व्हॅल्यू तुम्ही काय फाइंड करू शकता डायरेक्ट, बरं का. हे काय सॉल्व करायची गरज नाहीये, डायरेक्ट तुम्ही व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस जनरेटिंग फंक्शन F1 विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यूके. इथे स्मॉल आहे पहा, इथे स्मॉल क्यूके आहे. ओके, स्मॉल क्यूके. तसंच इथं कॅपिटल क्यूके रिप्लेस कशानं केला, कॅपिटल पीकेनं. तो कसा फाइंड केला जाईल, मायनस डॅबा F1 बाय डॅबा क्यूके. आणि एच डॅश मायनस एच ची व्हॅल्यू कशी फाइंड केली जाईल, तर डॅबा F1 बाय डॅबा टी. सो बाय युजिंग दिस कन्सेप्ट और दिस generating function we can find the set of new variables. बघा, नवीन व्हेरिएबलची माहिती सुद्धा मिळते जुन्या व्हेरिएबल पासून. ओके, सो दिस इज अ सेट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे हे ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन मिळाली तुम्हाला कुणासाठी, पहिल्या जनरेटिंग फंक्शनसाठी. म्हणजे हे तुमच्या लक्षात असणं गरजेचं आहे. स्मॉल पीके इज इक्वल टू डॅबा F1 बाय डॅबा क्यूके, कॅपिटल पीके इज इक्वल टू मायनस डॅबा F1 बाय डॅबा क्यूके, and h dash minus h is equal to dabba F1 by dabba t. बघा कसं डिराइव्ह केलं. आता हे परीक्षेत हे काय विचारलं जाणार नाही तुम्हाला, याच्याशी रिलेटेड प्रॉब्लेम असतील. म्हणजे फंक्शन तुम्हाला F1 च्या फॉर्म मध्ये दिलं की तुम्हाला हे सेट इक्वेशनचे माहिती असणे गरजेचं आहे, तर तुम्ही तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. ओके, आणि मी प्रॉब्लेम ओरिएंटेडच क्वेश्चन पेपरला जाणार आहे, लक्षात ठेवायचं. काय केलं, सुरुवातीला हे इक्वेशन लिहिलं. हे इक्वेशन काय, दोन लॅग्रांजियन मधलं रिलेशन देतंय आणि ते रिलेशन काय करतंय, तर ते रिलेशन इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम आर्बिट्ररी फंक्शन f which is called as a generating function. मग पहिलं जनरेटिंग फंक्शन घेतलं, ते एक्झॅक्ट डिफरन्शियल म्हणून लिहिलं, इक्वेशन 2 म्हटलं त्याला. हे इक्वेशन 2 या स्टार इक्वेशन मधून काय केलं आपण, मायनस केलं. मायनस केल्यानंतर आता ही LHS सर झिरो कशी लिहिली, तुम्ही असं का लिहिलं नाही, df डिवायडेड बाय dt इज इक्वल मायनस df1 डिवायडेड बाय dt. अरे हा f म्हणजेच आपण ट्रीट केला F1, त्यामुळे तिथं मी काय लिहिलं, F1 लिहिलं या इक्वेशन स्टार मध्ये. म्हणजे आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ F1 विथ रिस्पेक्ट टू d2 मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ F1 विथ रिस्पेक्ट टू dt. ऑफकोर्स इट इज इक्वल टू 0, म्हणून इथं आला 0. तसंच आपण RHS लिहिली. ओके, मग आता त्या इक्वेशन नंबर 3 ची व्हॅल्यू 0 येते LHS ला. अरे 0 येते पण कुणामुळे येते, हे जे आर्बिट्ररी फंक्शन आहेत स्मॉल क्यूके, कॅपिटल क्यूके, टी, हे इंडिपेंडंट आहेत, ते कुणावर डिपेंड नाहीयेत. मग ते इंडिपेंडंट जर असतील तर डिफरन्शिएशन ऑफ दॅट इंडिपेंडंट व्हेरिएबल इट इज ऑफकोर्स नॉट इक्वल टू 0. मग ते जर 0 नसेल तर मग हे 0 इक्वेशन येतंय कुणामुळं, तर या सेटमुळे 0 इक्वेशन येतंय. हे सेट इथं आहेत इंट्रोड्यूस, त्यामुळे 0 व्हॅल्यू येते. मग ह्याची व्हॅल्यू ज्यावेळेस तुम्ही 0 पुट कराल त्यावेळेस LHS ला 0 येणार आहे. मग त्या व्हॅल्यू ज्यावेळेस पुट करताय त्यावेळेस तुम्हाला हे सेट मिळत आहेत इक्वेशनचे, 3 सेट. ओके, कुणासाठी, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन साठी. ओके, देन नेक्स्ट, जस्ट अ मिनिट.
स्लाइड संपल्या तिथं, स्लाइड मी ऍड करतो. हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो. हो सर. ओके. येस सर. हा, हॅलो, येतोय का? नो सर कोण हो सर, म्हटलं? येतोय आवाज. येतोय ना? येस सर. ओके. अरे समजतंय का? मॅथमॅटिकल आहे, थोडस क्लासिकलला जोड त्याची मॅथमॅटिक्सशी संबंधित आहे, सिंपल आहेत. फक्त ते माझ्या बरोबर लिहित चला. नोट्स तुमच्या बरोबर तुमच्या तयार होतील. परत सरांकडे सारखं म्हणायचं नाही, नोट्स कधी देताय सर, नोट्स कधी देताय, ह्याच नोट्स. त्यामुळे मी ही पीपीटी सुद्धा काय करतोय, सेव्ह करत चाललोय. मी पीपीटी गुगल क्लासरूमवर तुम्हाला शेअर करून टाकेन. म्हणजे तुम्हाला कधी वाटलं की काही आपल्याला डिस्कस केलेलं आठवत नाहीये तर ती पीपीटी पाहिली तरी चालेल तुम्ही. ओके. देन let us consider the second generating function, which is a function of small variable qk, capital variable pk and t. आता याला सॉल्व करायचे. ओके. मग आता पुन्हा तेच अजम्पशन, f2 is the exact differential equation, so we can write it as summation over k द्याबा f2 or partial differential of f2. कुठला आहे व्हेरिएबल, फर्स्ट व्हेरिएबल कुणाच्या रिस्पेक्टिव्ह आपण डिफरन्शिएशन करतोय, qk इंटू qk डॉट प्लस समेशन ओव्हर के द्याबा. आता माझ्या तोंडात तो म्हणजे शिकताना पासून द्याबा बसलेला आहे, कुणी डो म्हणतं. ओके. तर आता ते अज्युम करून घ्या तुमच्या भाषेत. ओके. पार्शियल डिफरन्शिएशन ऑफ f2 विथ रिस्पेक्ट टू the second variable pk into pk dot. Okay, plus gamma f2 divided by gamma t. Okay, call it as equation number we call 2. कारण ते स्टारचं इक्वेशन आपण इथं लिहूनच घ्यायचंय. काय आहे, df divided by dt is equal to summation over k pk qk dot minus h minus summation over k capital pk qk dot minus h dash. This is equation star. ओके. आता इथं वेगळा कन्सेप्ट घ्यायचा आहे पहा. इथं काय केलं आपण, f1 आठवा, f1 कुणाचं फंक्शन होतं, स्मॉल क्यूके कॅपिटल क्यूके आणि टी. आता f1 आणि f2 मध्ये कम्पेअर केल्यानंतर f2 चा क्यूके पहिली टर्म सेमच आहे. दुसरी टर्म कॅपिटल क्यूकेच्या जागी आपण काय इंट्रोड्यूस केला, तर स्मॉल पी कॅपिटल पीके इंट्रोड्यूस केलाय f2 जनरेटिंग फंक्शन मध्ये. म्हणजेच आपण f2 जनरेटिंग फंक्शन कसं मिळवलंय, तर ट्रान्सफॉर्मेशन केलं. कुणाचं ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, तर f1 जे जनरेटिंग फंक्शन होतं आपलं, ओके, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन आपण f2 जनरेटिंग फंक्शन मध्ये केलंय. ओके. काय केलं, तर इथं एकच केलंय आपण. काय, तर हा जो कॅपिटल क्यूके आहे तो काय केलेला आहे, स्मॉल पीके ने काय केलेला आहे, ट्रान्सफॉर्म केलेला आहे किंवा बदललेला आहे. ट्रान्सफॉर्म केलेला आहे किंवा बदललेला आहे. आणि पहिल्या सेटमध्ये तुम्ही एक इक्वेशन फाइंड केलं, कॅपिटल पीके इज इक्वल टू मायनस पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f1 विथ रिस्पेक्ट टू क्यूके. मागच्या जो पहिला सेट होता आपण त्यात हे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड केलेले किंवा हे सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड केलेलं आहे आपण. ओके. मग आता तो तुम्हाला माहिती आहे. ओके. त्याच्यानंतर दुसरा आपण लिजेंड्रेस ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपण शिकलेला आहात की f डॅश इज इक्वल टू f मायनस ux
what is u? U is a partial derivative of some function with respect to x. चालेल आहे. ओके, आपण पाहिलेले. मग आता इथं जर पाहिलं तर मी काय म्हणतो, F2 इज कन्सिडर ऍज अ एफ डॅश. एफ डॅश म्हणजेच काय आहे तर तुमचा F2 आहे. ओके, किंवा इकडे बाण दाखवूया आपण. ओके, देन F इज कन्सिडर ऍज अ F1. F1 काय F काय तर F1 आहे असे अजून केलं. ओके, आता F तुमचा F1 जर असेल तर आता या इक्वेशन, दोन इक्वेशन कंपेअर केले तर u ची व्हॅल्यू काय आली तुमची? u ची व्हॅल्यू कॅपिटल PK आली आणि x ची व्हॅल्यू काय आली? कॅपिटल QK आली. पहा, आता मगाच्या सारखं जात नाहीये पहिल्या इक्वेशन. आता या पद्धतीनेच पुढची दोन्ही इक्वेशन आपल्याला काय करायचं, सेट ऑफ इक्वेशन फाइंड करायचे. आपण काय केलं, F2 चा सेट लिहिला, कोऑर्डिनेट सेट QK कॅपिटल PK T. कंपेअर करतोय कुणाबरोबर? फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शनच्या कोऑर्डिनेट्स बरोबर. त्यात असं जाणवलं की हा QK ट्रान्सफॉर्म केलेला आहे आपण PK मध्ये. मग आपल्याला ऑलरेडी रिलेशन माहिती आहे, फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शनच्या सेट मध्ये एक इक्वेशन मिळालेलं की PK इज इक्वल टू मायनस पार्शियल डिफरन्शिएशन ऑफ F1 विथ रिस्पेक्ट टू QK. ओके, लिजेंड्रेस ट्रान्सफॉर्मेशन वरून हे इक्वेशन माहिती होतं, F डॅश इज इक्वल टू F मायनस UX, where F is function of a old variable, F dash is a function of a new variable, U is a function new variable or new coordinate and X is the old coordinate. बघा, मग आता इथं पाहिलं तर हा काय आहे तुमचा न्यू फंक्शन. न्यू फंक्शन मग ते F2 आहेच आपलं. F काय? ओल्ड फंक्शन. ओल्ड फंक्शन मग तो F1 आहेच आपलं. F1 कडून F2 कडे चाललोय आपण. U काय? U इज दी न्यू कोऑर्डिनेट और न्यू व्हेरिएबल. त्याला काय म्हटलं? न्यू व्हेरिएबल. पहा, हे न्यू व्हेरिएबल आहे बरोबर. आणि QK काय और X काय? ओल्ड व्हेरिएबल. बघा, सगळं तिथंच फिरतोय आपण. तर ओल्ड व्हेरिएबल. ओके, आता ह्या जर व्हॅल्यू अशा असतील तर आपण काय करूया, या फॉर्म मध्ये इक्वेशन लिहूया. F डॅश काय? न्यू व्हेरिएबल. काय तुमचं न्यू व्हेरिएबल? F2. कुणाचं फंक्शन आहे? QK कॅपिटल PK आणि T च. इज इक्वल टू F काय? that is F1 which is a function of QK capital QK and T minus U काय आहे तुमचा? आता U मायनस घ्यायचा आहे म्हणजे इथं काय घ्यावं लागेल? मायनस PK घ्यावं लागेल, कारण इथं मायनस साइन एक्सक्लूड करून चालणार नाही. मायनस PK घ्यावं लागेल म्हणजे U ची व्हॅल्यू आली मायनस PK आणि X काय तर QK आहे. म्हणजेच हे इक्वेशन काय आलं? F2 इज इक्वल टू F1 मायनस मायनस प्लस समेशन साइन इथं घेऊया आपण. ओके, कॅपिटल PK QK, कॅपिटल PK QK. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲज अ इक्वेशन नंबर. आपण काय घेऊया या इक्वेशनला 3 म्हणूया. इक्वेशनला काय म्हणूया? इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया. If we differentiate this equation number 3 with respect to capital QK, differentiate 3 with respect to capital QK, what we get? We get partial differentiation of this function F2 with respect to capital QK is equal to partial differentiation of this function F1 with respect to capital QK. Okay, प्लस आता या सेकंड टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू QK म्हणजे फक्त काय येईल इथं? कॅपिटल PK, कारण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ QK विथ रिस्पेक्ट टू QK काय येईल? 1 येईल.
ओके, हे इक्वेशन मिळालं. आता या इक्वेशन मध्ये या टर्मची व्हॅल्यू काय येते पहा रे. या टर्मची व्हॅल्यू काय म्हटलं, डॅबा f1 बाय डॅबा qk और पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन f1 विथ रिस्पेक्ट टू qk इट इज रिटर्न ॲज मायनस pk. कारण हा मायनस साइन इकडे ट्रान्सफर केला आपण, त्याची व्हॅल्यू येईल मायनस pk. म्हणजेच थोडक्यात हे काय आलं, मायनस पीके कॅपिटल पीके प्लस कॅपिटल पीके मायनस प्लस कॅन्सल होतील आणि फायनल व्हॅल्यू काय येईल, 0 येईल. फायनल व्हॅल्यू काय येईल, 0 येईल. दॅट मीन्स वी कॅन से हिअर दॅट f2, याच्यावरून काय मी म्हणतोय, f2 इज इंडिपेंडंट ऑन पीके. पीके वर हा f2 काय आहे, इंडिपेंडंट आहे. बघा त्याच्यावर काय डिपेंडंट नाहीये, इंडिपेंडंट आहे. f2 हा स्वतंत्र आहे. ओके, त्यामुळं जर डिफरन्सिएशन ऑफ आपण कॅपिटल क्यूके ने घेत असो तर त्याची व्हॅल्यू काय येते, 0 येते. ओके, मग हे इक्वेशन मिळाले. आता काय करूया आपण, तर इक्वेशन स्टारचा विचार करूया. इक्वेशन काय करूया, स्टारचा विचार करूया. आता इक्वेशन स्टार तुम्ही काय लिहिलेलं आहे पहा, इथं पुन्हा लिहितो मी, समेशन ओव्हर के पीके क्यूके डॉट मायनस एच मायनस समेशन ओव्हर के पीके क्यूके डॉट मायनस एच डॅश इज इक्वल टू, आता फंक्शन लिहूया df बाय dt. आता हे फंक्शन कुठलं आहे, फंक्शन कुठलं आहे, आता f2. फंक्शन कुठलं आहे, f2 किंवा आपण म्हणूया f1. ओके, फंक्शन f1, कारण f1 आपण ट्रान्सफॉर्म करतोय f2 मध्ये, f1 ट्रान्सफॉर्म करतोय f2 मध्ये, म्हणजे याला f1 म्हणूया. आता जर आता ही तर f1 ची व्हॅल्यू मी पुट केली, हे आहे तसंच लिहिलं, समेशन ओव्हर पीके क्यूके डॉट मायनस एच मायनस समेशन ओव्हर के कॅपिटल पीके क्यूके डॉट मायनस एच डॅश इज इक्वल टू डी बाय डी टी. f1 ची व्हॅल्यू काय लिहिणार आता, f1 इज इक्वल टू f2 मायनस समेशन ओव्हर के पीके क्यूके. हे कुठून काढलं सर, तरी इथं आहे पहा, f1 ची व्हॅल्यू काय, हा मायनस आहे प्लस इकडे गेल्यावर मायनस होईल, म्हणजे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कॅन राईट f1 इज इक्वल टू f2 मायनस समेशन ओव्हर के रन्स फ्रॉम 1 to n कॅपिटल पीके इंटू क्यूके कॅपिटल क्यूके. ओके, मग ही व्हॅल्यू इथं पुट केली f1 च्या जागी आणि जस्ट सॉल्व केलं आपण. So LHS as it is pk qk dot minus h minus summation over k del pk qk dot minus h dash is equal to, आता डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, df2 divided by dt minus d dt of summation over k pk qk. ओके, हे जर आता सॉल्व केलं तर df2 बाय dt इज इक्वल मायनस. ओके, आता इथं प्रोडक्ट रूल वापरला, काय येईल प्रोडक्ट रूल नुसार, समेशन ओव्हर के पीके डॉट इंटू क्यूके मायनस समेशन ओव्हर के पीके आहे तसाच आणि क्यूके डॉट, दोघांनाही दिलं. आता डी पीके बाय डी च्या जागी मी काय लिहितोय, डॉट लिहितोय. हे असं लक्षात ठेवा, डी पीके बाय डी टी म्हणजेच पीके डॉट आहे, लक्षात ठेवा. नाही सर तिथं कुठं डॉट द्यायला लागले म्हणणार, असं नकोय. ओके, मग आता आपल्याला f2 च्या फॉर्म मध्ये फंक्शन लिहायचंय, मग ह्या टर्म नेऊया तिकडं,
लिहिताना मी इक्वेशन असं लिहितो df2 डिवायडेड बाय dt इज इक्वल टू पहिली टर्म समेशन ओव्हर के pk qk डॉट मायनस h मायनस समेशन ओव्हर के कॅपिटल pk qk डॉट मायनस h डॅश. आता ही टर्म तिकडे गेल्यावर पॉझिटिव्ह होतील दोन्ही टर्म समेशन ओव्हर के कॅपिटल pk डॉट इंटू qk ओके प्लस समेशन ओव्हर के pk इंटू qk डॉट. आता जे कॉमन आहे ते घालवून टाकायचं. कॉमन काय काय बघा इथं ही टर्म आणि ही टर्म एकमेकांना कॅन्सल होते. पहा आता राहिलेल्या टर्म काय राहिलेल्या टर्म एकत्र घेऊया. काय राहिलं मग इट इज इक्वल टू समेशन ओव्हर के pk qk डॉट ओके प्लस समेशन ओव्हर के pk डॉट ओके qk मायनस चारी हे प्लस लिहूया ओके हे मायनस मायनस प्लस होईल म्हणजे इथं प्लस पाहिजे ओके प्लस एच डॅश मायनस इथला हा एच इट इज इक्वल टू काय येणार आहे df2 बाय dt. त्याला म्हणूया इक्वेशन नंबर काय देतोय आपण मागच्या वेळेस किती झालेले इक्वेशन किती 2 झालं इथं 3 झालं त्याला इक्वेशन 4 नाव दिले. बघा काय केलं हे इक्वेशन मिळवलं आपण. ओके कुठल्या इक्वेशनचा वापर करून इक्वेशन 3 स्टार लिहिलं हे इक्वेशन स्टार लिहिलं त्या स्टार मध्ये f1 ची व्हॅल्यू पुट केली f1 इज इक्वल टू f2 मायनस समेशन ओव्हर pk qk कुठून आलं ते तुम्हाला माहिती आहे ओके. मग हे डेरिव्हेटिव्ह घेतलं सॉल्व केलं ओके तर तुम्हाला df2 बाय dt ची व्हॅल्यू मिळाली समेशन ओव्हर के pk qk डॉट प्लस समेशन ओव्हर के pk डॉट qk प्लस h डॅश मायनस h ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली ओके. मग आता ही व्हॅल्यू मिळाली पण आता तुम्हाला माहिती आहे की बाबा काय एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन 2 आपण लिहिलेलं आहे इक्वेशन नंबर 2 इथं qk डॉट आहे इथं pk डॉट आहे ओके तसंच इथं सुद्धा qk डॉट आहे इथं सुद्धा काय pk डॉट आहे कॅपिटल pk डॉट. So from equation 2 and 4 from equation 2 and 4 what we get काय मिळणार आहे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 कंपेअर केल्यावर तुम्हाला असं दिसेल स्मॉल pk is equal to by f2 or partial differentiation of जनरेटिंग फंक्शन f2 with respect to qk. तसंच दुसरं इक्वेशन मिळेल qk is equal to f2 अपॉन pk आणि पुन्हा एक इक्वेशन मिळेल h डॅश मायनस h इज इक्वल टू पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन f2 विथ रिस्पेक्ट टू t. म्हणजे हे 3 सेट मिळाले सेकंड जनरेटिंग फंक्शन साठी हे 3 सेट मिळाले तुम्हाला ओके. कसे मिळाले बाय कंपेअरिंग इक्वेशन 2 and 4. आता इथं पाहिलं तर इथं pk आहे ओके आणि इथं काय तुमचा डॅबा f2 बाय डॅबा qk आहे म्हणजेच इथं असं सुद्धा म्हणू शकतो काय केलं आपण 2 मायनस 4 केलं इक्वेशन काय केलं चौथं इक्वेशन हे दुसऱ्या इक्वेशन मधून काय केलं सबस्ट्रॅक्ट केलं. पुन्हा आपण असं म्हणूया की these variables are arbitrary variables or independent variables so they are not equal to 0. पुन्हा जर ते 0 नसतील तर ऑब्विसली जी ब्रॅकेट मधली टर्म असणार आहे ती 0 असणार आहे आणि ती कंपेअर केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळाले हे 3 सेट इक्वेशनचे मिळाले. म्हणजेच आता जर f2 जनरेटिंग फंक्शन तुम्हाला माहित आहे इट इज द फंक्शन ऑफ qk कॅपिटल pk आणि t कुणाचं फंक्शन आहे f2 स्मॉल qk कॅपिटल pk आणि t तर
तुम्हाला आता इथं माहित पाहिजे स्मॉल क्यू के जर तुम्हाला माहित असेल तर स्मॉल पी के तुम्ही कसा फाइंड करू शकता स्मॉल पी के इक्वल टू partial derivative of this function f2 with respect to qk. ओके म्हणजे त्याच्या अपोजिट जनरेटिंग फंक्शनचा कोऑर्डिनेट आपण फाइंड करू शकतोय इथं कॅपिटल पीके तर इथं आपण फाइंड करू शकतो काय कॅपिटल क्यूके कारण पीके ची व्हॅल्यू माहिती आहे कॅपिटल पीके ची मग त्या व्हेरिएबल नुसार जर या जनरेटिंग फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह जर घेतलं तर ऑब्विसली तुम्हाला क्यूके ची व्हॅल्यू माहित होईल मग हे जर आता तुम्ही सेट पाहिले ओके तर या इक्वेशन मधून ओके मगाशी आपण एक इक्वेशन पाहिलं एच डॅश मायनस एच इज इक्वल टू डॅ बाय f1 बाय डॅ बाय टी पहा मगाशी हेच इक्वेशन आलतं म्हणजेच या दोन इक्वेशनचा जर विचार तुम्ही केला तर आपण असं सुद्धा लिहू शकतो partial derivative of f1 function with respect to t is equal to partial derivative of function f2 with respect to t बघा हे दोन्ही इक्वल येऊ शकतात कारण मगाशी सुद्धा तेच इक्वेशन मिळालं f1 साठी आणि आता सुद्धा तेच इक्वेशन मिळतंय f2 साठी so by these two equation okay by considering these two equation we can simply write partial derivative of generating function f1 with respect to time is equal to partial derivative of function f2 with respect to time okay हे झालं कुणासाठी सेकंड जनरेटिंग फंक्शनचा सेट आपण डिराइव्ह केला तसाच डिराइव्ह करायचा आहे आता थर्ड जनरेटिंग फंक्शन साठी कसा जनरेटिंग फंक्शन साठी डिराइव्ह करणार तर तुम्ही थर्ड जनरेटिंग फंक्शन लिहून घ्यायचे इट इज द फंक्शन ऑफ काय स्मॉल पी के कॅपिटल क्यू के टी त्याला काय लिहायचंय एक्झॅक्ट डिफरन्शिएशनच्या फॉर्म मध्ये लिहायचंय कसं लिहिणार डॅ बाय f3 बाय डॅ बाय टी इंटू पी के डॉट ओके प्लस समेशन ओव्हर के डॅ बाय f3 बाय डॅ बाय हा इथं येईल पी के स्मॉल पी के क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डॅ बाय f3 डिवायडेड बाय डॅ बाय टी इक्वेशन नंबर काय म्हणूया 2 म्हणूया आणि स्टार इक्वेशन इथं लिहिलेलं आहे ओके याला 1 म्हणूया आपण मग आता पुन्हा तुम्हाला माहिती आहे आताच आपण डिराइव्ह केलं काय किंवा आपल्याला f1 चा फॉर्म माहिती आहे पहिल्या सेट मधला काय डॅ बाय f1 बाय डॅ बाय f1 बाय डॅ बाय qk इज इक्वल टू स्मॉल pk मागे आपण पाहिलेलं आहे इथं बघा डॅ बाय f1 बाय डॅ बाय qk म्हणजे काय तुमचा स्मॉल pk हा माहिती आहे आता माहिती असलेला लिहून घ्यायचा ओके माहिती असलेला लिहून घेतला ओके पुन्हा आपल्याला माहिती आहे काय f डॅश इज इक्वल टू f मायनस ux u इज इक्वल टू काय डॅ बाय f बाय डॅ बाय x मग आता याच्या बरोबर कंपेअर केलं तर u ची व्हॅल्यू काय येणार आहे स्मॉल pk येईल आणि x ची व्हॅल्यू काय येणार आहे qk स्मॉल qk ओके f डॅश म्हणजे झाला तुमचा f3 ओके फंक्शन झालं f3 आणि f झालं तुमचं फंक्शन f1 ओके मग या व्हॅल्यू पुट करायच्या आणि सेम याने सॉल्व करायचंय तुम्हाला इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन मिळतील पहा qk इज इक्वल टू मायनस डॅ बाय f3 अपॉन डॅ बाय pk ओके सिमिलरली मायनस डॅ बाय f3 अपॉन डॅ बाय qk इज इक्वल टू कॅपिटल pk आणि पुन्हा मिळेल h डॅश मायनस h इज इक्वल टू डॅ बाय f3 बाय डॅ बाय t याच्यावरून मी आणखीन असं म्हणू शकतो when the function is independent on time वर डिपेंडन्स नसेल तर ही व्हॅल्यू ऑब्विसली काय येणार आहे 0 येणार आहे partial derivative of f3 with function t it is equal to 0 when function is independent on time
ओके, त्यावेळेस मी असं म्हणू शकतो एच डॅश मायनस एच इज इक्वल टू 0, दॅट गिव्स एच डॅश इज इक्वल टू एच. दॅट मीन्स दिस हॅमिल्टोनियन इज अ कॉन्स्टंट ऑफ मोशन. दिस हॅमिल्टोनियन इज अ कॉन्स्टंट ऑफ मोशन. कॉन्स्टंट ऑफ मोशन. ओके, कधी? ज्या वेळेस जनरेटिंग फंक्शन इंडिपेंडंट असेल टाइमच्या. ओके, हे मिळालं थर्ड केस साठी. हे 3 तुम्हाला मिळाले सेट ऑफ इक्वेशन. तसेच चौथ्या सेट साठी सुद्धा मिळणार आहे तुम्हाला. ओके, ते काढायचा प्रयत्न करा तुम्ही, शोधायचा. ओके, तर इथं आपण काय केलं? सेट ऑफ इक्वेशन फॉर्म केले. कुणासाठी? तर डिफरंट जनरेटिंग फंक्शन साठी. डिफरंट जनरेटिंग फंक्शन साठी. ओके, आय होप की आजच्या लेक्चरला आपण जे काही डिस्कस केलं ते तुम्हाला कळालं असेल. ओके, यात जर काही शंका असतील तुम्हाला तर त्या मला विचारायच्या आहेत. ओके, शंका आहेत का कुणाला? काही सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे, शंका बहुधा नसाव्यात. हॅलो, ऐश्वर्या कंसे समजतंय का? अनामिका शेलार, अनिकेत नवघने मला मेसेज टाकले तरी चालतील, किंवा शंका असतील त्या तिथं आपण शेअर केल्या तरी चालतील. अनुराधा देशमुख समजतंय का? अजून कोण कोण आहे खाली? मयुरी बोबडे, मयुरी कुलकर्णी, निकिता यादव, प्राची जाधव, पूजा भोसले, सत्यम. सत्यम समजतंय का? सत्यम. शुभम जगताप, स्वाती सपकाळ, विक्रांत जाधव. आणि काही शंका असतील तर विचारत चला, किंवा आता सर स्पीड होतंय सांगितलं तरी चालेल. हे काय समजणं महत्वाचं आहे. कोण यातलंच आता पुढं नेट सेट प्रिपरेशन करेल, तिथं मी सांगितलं 5 मार्कचा नेट साठी एक क्वेश्चन महत्वाचा आहे यातला, कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑर पोझिशन ब्रॅकेट. हेच जर कळलं नाही की कसं फंक्शन चूज करायचं, तर तुम्ही ते जनरेटिंग फंक्शन कसं सॉल्व्ह करणार, कसं तो कॅनॉनिकल ट्रान्सफॉर्मेशनचा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करणार. त्यामुळे हे खूप गरजेचं आहे. तर जरी काही शंका असतील तर आता माझा नंबर मी बहुतेक शेअर केलेला असेल, तुम्हाला नसेल तर मी पुन्हा एकदा इथं शेअर करतो. 9730324655. मला तुम्ही कॉल केला तरी चालेल, शंका काय असतील तर. ओके, जेणेकरून शंका कुठं माइंडमध्ये ठेवून पुढे जाण्यात काही म्हणजे मला बरं वाटत नाही की पुढे ते तुम्हाला नॉलेजला अवघड होऊन जाते की बाबा सगळा चॅप्टर झाला आणि जनरेटिंग फंक्शन कसे ते सेट डिराय करायचे हेच माहित नाही, असं नको. ओके, तर ठीक आहे, आपण इथं आज आपलं लेक्चर कन्क्लूड करूया. ओके, till then take care of yourself, all of you. Have a nice day to all of you. Okay, thank you for listening. Thank you.